Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Ben Jonson's play The Alchemist, and in this video we will be discussing about the life of Ben Jonson and about comedy of humor, because this particular sub-genre of comedy has come to stay with Ben Jonson. Now, what is the full name of Ben Jonson? Look at the spelling of Johnson, J-O-N-S-O-N, not J-O-H-N-S-O-N. J-O-H-N-S-O-N refers to Dr. Samuel Johnson, but here it is Ben Jonson, Benjamin Jonson, and the first name has been shortened into Ben Jonson. Ben. Ben means good, okay? And Benjamin means the favored one. அப்படியும் meaning இருக்கு from the church background. நீங்க பைபிள் பேக்ரவுண்ட்ல பெஞ்சமின் அப்படின்னு சொன்னா கடைக்குட்டின்னு அர்த்தம். Okay, and now regarding his lifespan, he lived between 1572 to 1637. A very famous English playwright, poet, actor, and literary critic, considered to be one of the best literary critic of the 17th century. And now, why should we think about Ben Jonson? Ben Jonson is a writer who wrote only comedies. There were not one tragedy, there was not even a single tragedy written by Ben Jonson. And there is only one exceptional work. That is Sejanus. Sejanus, His Fall. That is one work which had slight traces, but it was not a very great tragical work. But his name has been associated with comedies. And he wrote one type of comedy for which he is remembered. Enna type of comedy அப்படின்னா he popularized a type of comedy called the comedy of humor, based on the medieval theory of poor humor, which has its roots in the field of medicine. The medical fieldல Greek worldல மொத என்ன பண்ணாங்கன்னா, there was a theory called humor theory. அப்படின்னா அவங்கள பொறுத்த மட்டும் இந்த பாடியில there are different fluids. ஆனா எல்லாரும் உடம்புலயும் அந்த fluids இருக்கும், 4 fluidல இருக்கும். And there may be a slight tilting, and because of the tilting, one fluid dominates over all the rest. And because of that one fluid, என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there will be a particular trait which will be exhibited by the person, which will change the mood and the traits of the person. Ipa we will see about comedy of humors in detail and then get to the author. ஏன் அப்படின்னா இதுல இருந்து கொஸ்டின் வரும் கட்டாயம். காமெடி ஆஃப் ஹியூமர் பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா நீங்க காமெடி ஆஃப் ஷெரிடன்லாம் வந்தீங்கன்னா காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு டொமஸ்டிக் காமெடிஸ். அப்போ ஒவ்வொரு காமெடியை பத்தி நம்ம அந்த ஒவ்வொரு ஃபார்ம்ஸை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நவ் காமெடி ஆஃப் ஹியூமர் இஸ் சப் genre of the main genre called comedy. Genre அப்படின்னா branch. அந்த காமெடி அப்படிங்கிற மெயின் பிரான்ச்ல இருந்து ஒரு சப் பிரான்ச் தான் காமெடி ஆஃப் ஹியூமர். வாட் இஸ் த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் காமெடி ஆஃப் ஹியூமர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் த கேரக்டர்ஸ் வித் 2 or more dominant traits. ஒரு ட்ரைட் அல்லது மோர் தேன் ஒன் ட்ரைட் டாமினேட் பண்ணும், ஒரு பர்டிகுலர் ஹியூமர் டாமினேட் பண்ணும். அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் the personality, the desire, and the behavior of the person is altered. நம்ம பாடிக்குள்ளர நமக்கு ஒரு சில ப்ராப்ளம் வரும், உபாதைகள். என்ன அப்படின்னா, நமக்கு கோல்டு அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி our personality will become an irritable personality. ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்கா ஷார்ட் டெம்பர்ட் ஆயிடுவோம். சளி அதிகமா பிடிச்சிச்சுனாவே ஒன்று ரொம்ப ரிசர்வ்டா வைப்போம், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப அக்ரெசிவான ஒரு பிஹேவியர் வருவோம். அண்ட் the term humor, comedy of humor அப்படின்னு அந்த டேர்மை வந்து நான் டிஃபைன் பண்ணணும். The very title comes from the Latin word the Latin word is humor, and the meaning of that word is liquor. லிக்கர்னா வேற மாதிரி இன்டர்பிரட் பண்ணக்கூடாது. The meaning is, sorry, not liquor, liquid. liquid அப்படிங்கிற அதுதான் இங்கிலீஷ் மீனிங். அப்ப தியரி which depends on the liquid in human body. When one liquid dominates, one particular characteristic trait appears. இது வந்து ரொம்ப பாப்புலரா
எந்த ஃபீல்டுல யூஸ் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னா இட் வாஸ் யூஸ்ட் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் மெடிசின் டியூரிங் த மிடில் ஏஜஸ். கிரேக்கத்துல இருந்தாலும் ரொம்ப பாப்புலர் ஆனது அப்படிங்கிறது மிடில் ஏஜஸ். மிடில் ஏஜஸ் அப்படிங்கும்போது 14, 15, 16 செஞ்சுரி. அண்ட் இது வந்து ரொம்ப பெருசா இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் மெடிசன்ல யூஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் வாட் ஆர் த 4 fluids that dominated in human body அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா விச் அந்த 4 fluids, number 1 blood, number 2 phlegm, number 3 yellow bile. Yellow bile அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it is called choler, and the last one is black bile, and black bile is called melancholic fluid. இந்த 4 இருக்கும் பொழுது 4 டிஃபரெண்டான பிஹேவியர் ட்ரெய்ட்ஸ் இருக்கும், அவுட்வர்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த 4ஐயும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும், அப்பதான் ஒரு ஹெல்தி மைண்ட் இன் அ ஹெல்தி பாடி இருக்கும் அப்படின்னு மெடிவல் மெடிக்கல் தியரி சொல்லுச்சு. ரினைசான்ஸ் டைம்லயும் இந்த மெடிக்கல் தியரி வாஸ் ஃபிளரிஷிங். இப்ப நமக்கு என்ன ஃப்ளூயிடு என்ன ஹியூமர் இருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம். நம்பர் 1, when blood dominates in a person, ஒருத்தருக்கு பிளட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அவர் எப்படி இருப்பாரு? that humor is called sanguine humor. When blood is in excess, the person will exhibit sanguine humor. What is sanguine humor? அப்படின்னா அவர் எப்பொழுதுமே கொஞ்சம் வார்மா இருப்பாரு, கொஞ்சம் he will be very cheerful and he will be courageous. சோஷியபிளா இருப்பாங்க, ரொம்ப சியர்ஃபுல், ஜாலி கோயிங், எல்லார்கிட்டையும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பாங்க, ஒரு சோஷியபிள் பிஹேவியர் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு சில கேரக்டர்ஸை நீங்க பென் ஜான்சனுடைய பிளேல பார்ப்பீங்க. பர்டிகுலர்லி இது ஆல்கெமிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேலையும் பார்ப்பீங்க. அப்ப நான் வந்து அதுக்கு என்ன பண்ண மாட்டேன், இன்டர்பிரேட் பண்ண மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னா ஒரு கேரக்டர் டிஸ்கிரிப்ஷனை வச்சு என்ன கேரக்டர் என்ன ஹியூமர் அப்படின்னு நீங்க தான் டிசைட் பண்ண போறீங்க. உங்களால முடியலன்னா ஐ வில் ஹெல்ப் யூ, ஐ வில் பி ஆல்வேஸ் தேர். நவ் தி செகண்ட் ஒன் இஸ் phlegm. The first humor sanguine or blood. அப்படின்னா ரொம்ப சோஷியபிள், ரொம்ப ஆக்டிவ், ரொம்ப அஜைல், ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா அப்படி டான்ஸ் ஆடிட்டே இருப்பாங்க. எல்லார்கிட்டையும் உள்ள பூந்து விளையாடுற வேலையெல்லாம் பண்ணுவாங்க. பிளேஃபுல்னஸ் will be the characteristic feature of people with blood. ஓகே, என்கிட்டையும் அது இருக்கு, அதனால தான் நான் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் phlegm. phlegmatic humor அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹியூமரை. அது என்ன அப்படின்னா this humor is associated with water, and water normally எப்படி இருக்கும், nature of water அப்படின்னா it is normally very cold, and இந்த phlegmatic humor இருந்துச்சுன்னா a person will be apathetic. What do you mean by apathetic? What is the meaning of the word apathy? Apathy na enna teachers? Lack of enthusiasm. Lack of enthusiasm, அது ஒரு மீனிங். இன்னொரு மீனிங், what do you mean by sympathy? Yes, கருணை. கருணை சார். வறுமையா? சிம்பத்தினா கருணை சார். கருணை. அப்ப கருணை அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா lack of enthusiasm, lack of interest. அப்ப நம்மகிட்ட இந்த phlegmatic so this is associated with dullness. Dull. Okay, அப்ப phlegmatic humorனா dull அப்படின்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்ப அடுத்த ஹியூமர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் கால்டு காலரிக் ஹியூமர். காலரிக் ஹியூமர் எப்போ வந்து அந்த ஹியூமர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஓல்டன் டேர்ம் இஸ் எல்லோ பைல், பைல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. BILE. அதுல 2 டைப் ஆஃப் பைல் ஃப்ளூயிட் இருக்கு, ஒன்னு எல்லோ பைல், இன்னொன்னு பிளாக் பைல். இந்த எல்லோ பைல் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஃபயர், நெருப்போடு அந்த ஒரு எலமெண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அதோடு கனெக்டட். அப்ப நெருப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அது ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கும், ட்ரையா இருக்கும்,
அப்ப இந்த ஹியூமர் உள்ளவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they'll be very angry. ஓகே, எல்லோ பைல் இருக்கிறவங்க ரொம்ப ஆங்கிரியாக இருப்பார்கள், இரிட்டபிள் கேரக்டர்ஸா இருப்பாங்க, இரிட்டேட்டிங்கா இருப்பாங்க. இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கவங்க வந்து நம்மளை இரிட்டேட் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். தி லாஸ்ட் ஒன் இஸ் பிளாக் பைல். பிளாக் பைல் இருக்கும் பொழுது என்ன டைப் ஆஃப் ஹியூமர் எக்ஸிபிட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் மெலன்காலிக் ஹியூமர். அந்த மெலன்கலியை வந்து ரொம்ப அதிகமாக அவங்க எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா அது எதோட அசோசியேட் ஆனது அப்படின்னா அது மண்ணோட அசோசியேட் ஆனது. எப்பொழுதுமே அவங்க பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்க, ரொம்ப அப்படியே ஏதோ பறி கொடுத்ததை போல் இருப்பார்கள். அண்ட் ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், இன் த பிளே த டெம்பெஸ்ட், விச் கேரக்டர் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் எர்த்? Which character is associated with earth in the play The Tempest? Caliban. Caliban will be always very cold and drying. அவன் எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மெலன்காலிக்காவே இருப்பான். ஏன் அப்படின்னா he feels that he is deprived of deprived of his land. தன்னுடைய லேண்டை தன்னிடமிருந்து பறித்து கொண்டார்கள். அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான், he will be looking for a chance to avenge Prospero. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் புரிஞ்சுச்சா டீச்சர்ஸ்? 4 humors? Yes, sir. Okay. இப்போ நம்ம we will come to Ben Jonson. இப்போ Ben Jonson அப்படின்னு நம்ம வரும்பொழுது we have to know about the life and the works. ரொம்ப முக்கியமான ஒர்க்ஸ், அது அந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். நமக்கு இங்க we have given 4 works. அதோட இன்னொரு ஒர்க்கையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். Every Man in His Humor, published in 1598. அப்புறம் வால்போன், subtitled The Fox. அனிமல் கேரக்டர்ஸை வச்சு அந்த அனிமல் நேச்சரை வச்சு எழுதப்பட்ட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளே. ஒவ்வொரு கேரக்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனிமல் ட்ரைட்டை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பீஸ்டியல் ட்ரைட்ஸ். அதுதான் வால்போன் சப்டைட்டில்டு அப்படின்னு நெட்டில் அடிக்கடி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இட் இஸ் சப்டைட்டில்டு த ஃபாக்ஸ், கன்னிங் ஆஸ் த ஃபாக்ஸ். அடுத்தது நம்ம ஜான் ட்ரைடன் ரொம்ப பெருசா அப்ரிஷியேட் பண்ண ஒரு ஒர்க் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எபிசியான், சப்டைட்டில்டு த சைலண்ட் உமன், பப்ளிஷ்ட் இன் த இயர் 1609. நம்ம an essay on dramatic poesy அப்படின்னு ஒரு ஒர்க் இருக்கு இல்லையா? யார் எழுதுனது அந்த ஒர்க்க? ட்ரைடன். லாஸ்ட் செக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா John Dryden tries to elevate the English playwrights by telling that English playwrights are the real followers of the classical writers. அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் பென் ஜான்சனை தான் எலவேட் பண்ணுவாரு. பென் ஜான்சன் is a classicist and he has followed all the characteristic features of the classical writers in the work Epicyon or the Silent Woman அப்படின்னு அந்த ஒர்க்கை லாஸ்டா எடுத்து பயங்கரமா அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருப்பாரு. அந்த ஒர்க்ல தான் ஷேக்ஸ்பியரையும் அவரு பயங்கரமா எலவேட் பண்ணியிருப்பாரு. அந்த ஒர்க்ல அழகா சொல்லுவாரு, I admire Ben Jonson but I love Shakespeare. சூப்பரா அந்த இடத்துல ட்ரைடன் வந்து பென் ஜான்சனுக்கு மேல ஷேக்ஸ்பியரை கொண்டு போய் வச்சிருப்பாரு. And as a playwright of the Elizabethan time and Jacobean time, who was ruling supreme அப்படின்னா William Shakespeare, and next to William Shakespeare was Ben Jonson, and they were mutual admirers. We will see that in the life of Ben Jonson. பென் ஜான்சன் எழுதின ஒரு சில பிளேஸ்ல வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் நடிச்சிருக்கிறாரு, அண்ட் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதின ஒரு சில பிளேஸ்ல பென் ஜான்சனும் நடிச்சிருக்காரு. They had mutual respect for each other. ஓகே, அப்ப நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இவர் பிறந்தது எந்த வருஷம் அப்படின்னா பென் ஜான்சன் was born on June 11, 1572 in London, England. And அவர் வாழ்ந்தது எங்க வந்து வாழ்ந்தாரு? பிறந்தது லண்டன்ல, ஆனா வளர்க்கப்பட்டது வெஸ்ட்மினிஸ்டர்ல. And he attended a school called St. Martin's Parish School, and then he went to Westminster School. And then he was very much influenced by the classical scholar William Camden.
இதெல்லாம் வெறும் டேட்டா தான், டேட்டா நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்புறம் he served in the military. இவர் மிலிட்டரியில ஒரு சோல்ஜராகவும் இருந்திருக்காரு. வேர் டிட் ஹி ஃபைட் அப்படின்னா at a place called Flanders. And then he became an actor and playwright for Philip Henslow's theater company. இந்த தியேட்டர் கம்பெனி நேம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியருடைய தியேட்டர் கம்பெனிக்கு பேர் என்ன? What is the theater company to which William Shakespeare belonged to? The first theater company which was So I was asking you a question regarding the theater company to which Shakespeare belonged to. Kingsmen, What is sir. that? Okay. Earlier it was called Lord Chamberlain Men. Chamberlain's Men. And because it was patronized by King James I, it came to be known as King's Company, King's Men. அதே மாதிரி நம்ம பென் ஜான்சன், he belonged to a drama troupe called Philip Henslow's Theater Company, and he was one of the prominent players there, and he was also the playwright. And in 1594, Ben Jonson married Annie Lewis, and he began to work as an actor and playwright. In 1598, என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, he wrote the famous play, the first play, Every Man in His Humor. And in the play, ரொம்ப important play because this is considered to be the defining play for comedy of humor. Comedy of humorல நிறைய play எழுதி இருந்தாலும் the most defining play is Every Man in His Humor and Every Man Out of His Humor அப்படிங்கிற play. இந்த பிளேக்கு ஒரு இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ஸும் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, in this play, William Shakespeare acted in this play. இதை நம்ம பார்க்க போறோம். William Shakespeare acted in 2 plays of Ben Jonson. What are the 2 plays? அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். என்ன சார் இங்க கொடுத்துட்டு அது எப்படி சார் கேட்பாங்க அப்படின்னு கேட்டா, எதா இருந்தாலும் கேட்கலாம். ஏன்னா எக்ஸ்டெண்டடா கொஸ்டின் கேட்கணும், உங்களை சுத்தி விடணும்னா அப்படிதான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அப்ப அவர் என்ன பிளேல என்ன பிளேஸ்ல எல்லாம் அவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Every Man in His Humor and the other play Sejanus His Fall, published in 1604. சரி, Every Man in His Humor ஏன் இவங்க ஷேக்ஸ்பியர் பிளே பண்ணாரு அப்படின்னா, ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் கம்பெனி, the King's Men, அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, they took up Ben Jonson's play and they enacted it. அதுல ரிச்சர்ட் புபாச் and Will Kemp, these are very famous actors of the King's Company, Lord Chamberlain Men, later King's Companyல இவங்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஆக்டர்ஸ். அவங்களோட வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரும் Every Man in His Humor அப்படிங்கிற பிளேல ஆக்ட் பண்ணி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. சரி, என்ன கேரக்டர்ல பிளே பண்ணாரு அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். அப்ப he must have played the role of Noel, the aged father of the hero. ஏன் அப்படின்னா, Shakespeare was very fond of playing older characters at the mature stage. Beginningல he played the role of women. ஏன் அப்படின்னா, அவரு முத ஸ்டேஜுக்கு போன போது ரொம்ப கேர்லிஷ் அப்பியரன்ஸ்ல யங்ஸ்டரா இருந்ததுன்னா அவருக்கு வந்து கேர்ள்ஸ் ரோல் கொடுத்தாங்க as a minor role. But later when he became prominent, he started taking up என்ன at a later stage important roles. அதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் தான் நோவெல் கேரக்டர் in Every Man in His Humor. And Every Man in His Humor deals with the adventure of Edward Novel, who was the son of Mr. Novel. சரி, இப்ப நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் ஷேக்ஸ்பியர் ஆல்சோ பிளேட் சம் சீரியஸ் ரோல்ஸ் அப்படின்னு. அப்ப எந்த பிளேல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பென் ஜான்சன்ஸ் செஜானுஸ் இஸ் ஃபால், அதுல ஷேக்ஸ்பியர் வாஸ் நேம்ட் ஆஸ் த பிரின்சிபல் ட்ரெஜிடியன். அவர் தான் பிரின்சிபல் கேரக்டர் அப்படின்னும் மென்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு நான் இதுல இருந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்குவோம். அடுத்தது ஷேக்ஸ்பியரோட பென் ஜான்சன் லைஃப்ல முக்கியமான ஒரு சில திருப்பங்கள்லாம் இருக்கு. ஏன்னா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பென் ஜான்சன் வாஸ் வெரி இம்பல்சிவ் கேரக்டர். திடீர்னு கோமாயிடுவாரு. அப்ப அவர் என்ன பண்ணாரு, he killed Gabriel Spencer, an actor, in a duel
and he was tried for murder. அவரை பிடிச்சி ஜெயில போட்டாங்க. அண்ட் ஜெயில இருக்கும் பொழுது அந்த பனிஷ்மெண்ட்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்லி வே டு எஸ்கேப் பனிஷ்மெண்ட் இஸ் டு டேக்கிங் த ஹேபிட். சாமியாரா நான் ஆக போறேன், மனம் வருத்தப்பட்டு நான் சாமியாரா மாறி நல்ல வாழ்க்கை வாழ போறேன்னு சொன்னீங்கன்னா அவரை என்ன பண்ணுவாங்க, மன்னிச்சு விட்டுருவாங்க. ஸோ he took the benefit of clergy and he was released from prison. ஏன் அவருக்கு வந்து கிளர்ஜி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா he was very talented fellow, particularly he knew Latin. அப்ப சர்ச்சுக்கு வந்து இந்த மாதிரி லாட்டின் தெரிந்த மக்கள் தேவைப்பட்டார்கள். அதனால அவரை எடுத்து என்ன பண்ணாங்க, ஓகே we will allow him அப்படின்னு அவரை ஃப்ரீ பண்ணி விட்டாங்க. and again he was arrested for failing to pay an actor. அவரு பெரிய டைரக்டர் ஆகி பிளே எல்லாம் எனாக்ட் பண்ணும்போது he failed to pay an actor for which he was arrested, but then he was released and he was the favored one of King James the First. He was given royal favor and patronage. அவரு எழுதின பிளேல எல்லாம் the overriding tone என்ன அப்படிங்கிற, what is the overriding tone of the plays of Ben Jonson அப்படிங்கும்போது satire அப்படின்னா what is the main focus of satire? Criticizing the follies, the triviality of characters. அப்ப அந்த டோன்ல தான் இவருடைய பிளே எல்லாமே இருக்கும். அதுல ரொம்ப முக்கியமான பிளே வந்து வால்போன் 1607 and Alchemist 1612. and in 1616, do you remember what is this year? What is the significance of the year 1616? Something related to William Shakespeare? Shakespeare died. Shakespeare died in 1616, and in that year Ben Jonson was granted a pension of 100 marks a year. 100 marks அப்படிங்கிறது it's a kind of currency. அப்ப 100 marks அவர் கொடுத்தாங்க. and he is identified as England's first poet laureate, Ben Jonson. and he became a very prominent figure as a literary as a literary man, as a dramatist. and there were many people who were always around him. There were many admirers and friends of Ben Jonson, and many people call themselves as Tribe of Ben, and they regularly met in taverns, social gatherings-ல இந்த மாதிரி ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் அவங்க மீட் பண்ணாங்க. அது அவங்க மீட் பண்ண பிளேஸ் உடைய பேர் என்ன அப்படின்னா Mermaid Tavern. and later one particular tavern which served as a meeting place for the admirers of Ben, the circle of Ben, intellectual circle of Ben is the Devil's Head. and இதுல நிறைய kings and queens கூட இருக்காங்க. யார் அப்படின்னா Duke and Duchess of Newcastle, and writers like Robert Herrick, Richard Lovelace, Sir John Suckling, James Orwell and Thomas Carroll. இந்த ரைட்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே காமன் நேம் ஒன்று இருக்கே. what is the name given to all these people? Robert Herrick, they are called Cavalier poets. இன்னொரு நேம் இருக்கே, என்ன? What is the other name for Cavalier poets? They are called the Sons of Ben, and they are all royalists. Okay, and you find that Ben Jonson wrote many poems as a tribute to his contemporary and friends. அவருடைய contemporaries, friends, அவர் யாரெல்லாம் அட்மையர் பண்ணாரோ அவங்களுக்கெல்லாம் poetry tribute எழுதியிருக்காரு. He has written a poem for William Shakespeare, for John Donne, and for Francis Bacon. And this great luminary, Ben Jonson, died in Westminster on August 8th, 1635. With that, we are putting a full stop to Ben Jonson. In the next class, we will go with the play, The Alchemist.